MOFA. So today we assigned you a mock test. Let's conduct the feedback session for the same examination. आजको ट्रान्सलेसनको चाहिँ क्वेसन अलिक छोटो दिएको थिएँ मैले चाहिँ, किन तल क्वेसनहरूको लेन्थ एकदमै प्रेसर्ड थियो, अलिकति खजिलो थियो. That's why I gave you the very short passage there. So let's proceed with the what do you say, translation section. अब सबभन्दा पहिला let's move on to translation, guys. So how to deal with this translation? Okay, so that is to say we will proceed with the are you there, guys, all of you? Yeah, as a single level, say what I have said to you people regarding the translation, we will not try for what the words, we'll try for what meaning. I have often advocated that our concentration has to be focused on translating the original meaning of the text rather than the words. Some words might be confusing, but you should not be panicked there. It's very crucial to acknowledge the meaning of the sentence. So sentence to sentence translation is the best way to coverage the meaning of the text. Let's see, guys. Let's proceed with this. Proceed with this. Okay, म तपाईहरुको टेक्स्ट अलि पछि हेरौँला है. Okay, guys. So proceed now. संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकहरुमा सहभागी भएका छन्. What is this, guys? Which tense has been given there? भएका छन् भन्ने बित्तिकै यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो कुनै पनि एउटा आफ्टर म्याथ रिपोर्ट दिएको छ. भएका छन् भनेको खास गरिकन प्रेजेन्ट परफेक्ट हो है. तर यहाँ हामीले यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि पास्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ. यो कुरा एकदम ध्यान दिनु होला. तपाईहरुले चाहिँ जोइन्ट कम्युनिकहरु, प्रेस स्टेटमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. हैज पार्टिसिपेटेड भन्दैन, के भन्छ? पार्टिसिपेटेड भन्छ. सो गाइज, हाउ यु हैव रिटन यु क्यान चेक. अब यहाँ ग्याप जति छ त्यतिमै फुलफिल गरौँला. म यहाँ चाहिँ ल हेरौँ है. डाइरेक्ट युनाइटेड नेशन्स यसरी एपोस्ट्रोफ बाहिर लाउने. नेशन्स सेक्रेटरी जनरल युनाइटेड नेशन्स सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres. Antonio Guterres, come on. During यसरी फर्मल डकुमेन्टमा कसरी लेखेको छ याद गर्ने. During his visit to Nepal. During his visit to Nepal. अलि त्यो पीडीएफ मा ग्यापै बनाउनु पाइन गाइस. हतारमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ डिसाइड गरेर स्टार्ट गरे. ट्राई अन्डरस्ट्यान्डिङ इट है. During his visit to Nepal. Come on. Participated in various high level meetings. Look at that. High level meetings. This has been advocated by the first sentence. And the पहिलो सेन्टेन्सले के भनेको छ? United Nations Secretary General Antonio Guterres during his visit to Nepal participated in various high level meetings. अब दोस्रो सेन्टेन्स के छ? उनले नेपालको जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्. He discussed, छलफल भनेको के? Discussed. He discussed issues related to what? त्यस पछाडी यो सुई कुराहरु के भनेको छ? जलवायु परिवर्तन. What do we call it? Climate change. Then after another what? Digo vikas, sustainable development. Sustainable
sustainable development. And then after Santi Prakriya, peace process, and the peace process, the peace process. Similarly, another one is there what? And human rights. And hey, यहाँ राम्रो हुँदो रहेछ अहिले म व्हाइट बोर्ड खोलेरै यसमा चाहिँ वाइड स्क्रिनमा लेख्छु है यो क्वेसन गरिहालौँ एन्ड एन्ड ह्युमन राइट्स एन्ड ह्युमन राइट्स कोसँग सरकारका प्रतिनिधि राइट्स with the with the what गभर्मेन्ट र म जियो मात्र लेख्छु तर एक्जाममा त्यसरी लेख्न पाइँदैन है representatives. Look at that. He discussed issues related to climate change, sustainable climate change, sustainable development, the peace process, and human rights with the government representatives. So guys, manage it with the whiteboard. सबैजनासँग क्वेसन छँदै छ नि हैन? Then we will be proceeding with the direct whiteboard screen. यसमा अलि त्यति लेख्ने स्पेस नै बस्दो रहेछ. अब लास्ट सेन्टेन्स संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव र नेपालका प्रधानमन्त्री बीच जलवायु वित्तीय सहायता शान्ति स्थापनाका प्रयासहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरू साझेदारी गर्ने विषयमा छलफल भएको छ. That means what? In a meeting यसरी लेख्ने. In a meeting between whom? Between Secretary General and the Prime Minister of Nepal and the Prime Minister of Nepal. Look at that. In a meeting between Secretary General and the Prime Minister of Nepal, they discussed. They what? Discussed. They discussed about what? They discussed climate finance, similarly peace building efforts, and partnerships and partnerships for achieving what? Partnerships for what? Partnerships for achieving म SDGs लेखिदिन्छु जसमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नै लेख्नुपर्छ है यहाँहरुले. So look at this guys. So this was the translation. It was translation. Now proceed with the अब अर्को नम्बर सेकेन्डमा हेर्नु त गिभ द मिनिङ अफ फलोइङ वर्ड्स एन्ड युज देम इन द सेन्टेन्सेस. एकदम सिम्पल वर्ड सोधेको थिएँ. माइट बी नट निडेड देयर तैपनि तपाईहरुलाई चाहिँ for your kind information I am going to give it. So अब छोटोमा फेरि अब त्यो हामीले ट्रिटी पढे जस्तो हो या चाहिँ युनिट 3 मा पढे ट्रिटीको डेफिनेसन लेख्ने हुँदैन. ट्रिटी भन्ने बित्तिकै के हो सर्टमा लेख्नुपर्छ है. Just for example there guys. So look at that. अब ट्रिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्छौं? Simple idea. Look at here. ट्रिटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि a written agreement
between two states, between a written agreement between two states which is legally binding. Legally binding. यति लेखिदिए पुग्यो क्या मिनिङ मात्र पुरै त्यो लेन्दी हामीले चाहिँ डेफिनेटिभ प्रिभ्यू दिनु परेन है a written agreement between two states which is legally binding अब यस पछाडि मिनिङ लेखिदिने the treaty ratified between two states are implemented on bilateral proximity जे लेखे पनि त भयो तर डेफिनेसन कहाँ आउने खालको सेन्टेन्स त्यो कन्टेक्चुअल मिनिङ आउने खालको सेन्टेन्स लेख्ने अर्को जस्तो कि the 1950 Peace and Friendship Treaty between Nepal and India is unfair in terms of Nepalese sovereignty. सक्यो त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ लेख्ने है अर्को छ डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ डिप्लोमेसी भनेको डिप्लोमेसी art of intelligence intelligence practiced to maintain art यति लेख्दै पुग्यो आर्ट अफ इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिस टु मेन्टेन इन्टरनेसनल रिलेसन द्याट इज डिप्लोमेसी अब डिप्लोमेसीको त जति लेखे पनि भयो सो यसमा एउटा एउटा फ्रिडम के हुन्छ थाहा छ गाइज डिप्लोमेसी छ नि डिप्लोमेटिक बनाएर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ द्याट इज अल्सो फाइन सो द्याट इज टु से So now let's proceed. Complete the following sentence with appropriate preposition भनेको छ. The government is committed. Commit सँग जहिले पनि के लगाउने? To लगाउने है. Committed to. Similar next one. The ambassador was engaged. र engaged सँग जहिले पनि के लाउने? With लाउने. Committed to engage with. So now let's proceed to another number C. Find the grammatical errors and correct them in the following sentence. The committee have decided to implement the new policy. ल हेर्नु त committee plural form मा पनि लाग्न सक्छ fine but पछिल्लो पार्टले के देखाउनु पर्छ members अब यहाँ त decided to implement नयाँ policy implement गर्ने भने त एउटा सिंगल कमिटी हो that is a body we need what singular verb error कहाँ छ have मा हुनुपर्ने के has you look at that either the ministers or the prime minister you either are मा जहिले पनि verb याद गर्ने if you have got either or neither nor not only but also छ भने यहाँ चाहिँ verb जहिले पनि केले लिन्छ second subject ले लिन्छ है second subject text verb so here the minister is what subject one जुन plural छ तर prime minister भनेको कतिजना एकजना के छ सिंगुलर आर लाग्छ लाग्दैन के हुनुपर्ने इज हुनुपर्ने है सो नम्बर डी मा अब कम्प्लिट द फलोइङ कन्भर्सेसन भनेको छ हेर्नुहोस् है हो यो when while proceeding with the conversation what else courtesy language and highly formal exchanges need to be said ल हेर्नु है Ambassador ले भन्यो good morning minister I hope you are doing well today minister good morning ambassador yes thank you how can I assist you मैले जहिले पनि डायलगमा के सिकाएको छु अरे फर्मुला सिम्पल छ 1 plus 3 equals to 2 अनि 2 plus 4 equals to 3 फेरि यस्तो कहाँबाट भयो भनेर आइक्यू सरले हेर्नु होला र फिडब्याक गर्नु होला हैन म्याथमेटिक्स so look at here 1 plus 3 equals to 2 and 2 plus 4 equals to 3 very simple formula guys भनेपछि सिम्पल आइडिया छ यो ब्ल्याङ्कमा हामी कसरी फिल गर्छौं यसको आन्सर र यसको क्वेशन हुन्छ गाइस द पोइन्ट माथिको क्वेशन र तलको के आउँछ आन्सर आउँछ त्यसमा भनेपछि इट्स अ भेरी सिम्पल आइडिया दैट अब तपाईहरुले मेन कुरा यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नि यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा यु नीड टु रेस्पोन्ड द क्वेशन एट फर्स्ट हाउ कैन आई असिस्ट यु अब केमा असिस्ट गर्ने भनेको छ थाहा छैन नि त हो यहाँबाट लिली दैट साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ के कुरा थियो त्यही कुनै कुरा थियो
Could you provide more details about the benefits of such an agreement भनेको छ ल हेर्नु कुनै एग्रिमेन्टका बारेमा कुरा गरिरहेका छन् के सो अब यहाँ एम्बेसडरले के भन्छ भन्दाखेरि I would like to I would like to propose I'd like to propose an agreement to be signed between our countries related to related to tourism trade जे लेखे पनि भयो किन तल मेन्सन this agreement would facilitate trade and investment boosting भनेपछि related to establishment of MNCs भनिदिनुहोस् न त मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको स्थापनाले के गर्छ ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टलाई बुस्ट गर्छ त्यसमा हेर्नु त यहाँको आन्सर यहाँसम्म चाहिँ कन्सिस्ट हुन सक्छ यु गट टु बी केयरफुल गाइज यु गट टु रिड इट प्रपरली oh, that sounds interesting. Could you provide more details about the benefits of such an agreement? And Ambassador, well, of course, this agreement would facilitate trade and investment boosting. Just copy if you wish to have this, guys. So another, I guess you are done with this. अब अर्को क्वेसन छ ए यहाँ सकेकै रहन्छ नि त अरू पनि बाँकी रहेछ वुड यु बी अवेलेबल फर फर्दर डिस्कसन नेक्स्ट विक मिनिस्टर सो यहाँभन्दा तल छैन त्यो भएर एक्सेप्ट नै गरिदिने रिजेक्ट नगर्ने यसमा Of course, of course. It is in fact, it is in fact, it is in fact on the base of mutual benefit. Mutual benefit. Look at that. Would you be available for further discussion next week? Of course, it is in fact on the base of mutual benefit. यसरी लेखिदिनु सक्यो कुरा that's it अब जाम अर्को इमेलमा जाम है reply the following email from XYZ अहिले ठ्याक्कै यसैलाई रिप्लाई गरिदिने हो अरू केही पनि हैन यही कुरा हामीले माइन्डमा राख्नु पर्यो है म अहिले उता बोर्डमा गराइदिन्छु तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ जस्तो टु from xyz@gmail.com to devgura@gmail.com subject के का लागि invitation to international economic conference मा dear Mr. Devgura you are invited to attend the international economic conference on 20th June in Geneva यो एकदम सिम्पल छ गाइस यसले के डिमान्ड गरे अरे के भन्नु त RSVP अनि पढाको याद छ होला नि त यहाँहरुलाई हैन it is demanding what RSVP RSVP भनेको के हो कुनै पनि इन्भिटेसनको एन्डमा एउटा डिमान्ड गरिएको हुन्छ RSVP रेस्पोन्ड इज भोस प्लेट भन्छ यो भनेको चाहिँ के हो भने प्लिज रिप्लाई भने हो सहभागी हुने कि नहुने भनेर चाहिँ यो अवेलेबिलिटीको लागि यसले के गरेछ भन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ सोधेको छ नाउ गाइज यु लुक एट दैट अब यसको रिप्लाई इमेल चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ बोर्डमा लेखेर देखाउँछु है त I'm giving the reply on the board look at here guys अब त्यो माथि के गर्ने जुन क्वेशनमा फ्रम र टु छ नि ठ्याक्कै तल माथि पार्दिने यति त बुझ्नुभयो नि हैन यो कुरा फ्रम र टु तल माथि पार्दिने भने त बुझ्नुभयो नि फ्रम तल आउने भो टु माथि जाने भो ठ्याक्कै त्यही अरु केही गर्नु परेन अब त्यस पछाडी डाइरेक्ट सब्जेक्ट लेख्नुस् सब्जेक्ट
subject confirmation for availability. ल confirmation for availability. फेरि धेरै लेन्दी लेख्नुहुन्न, जम्मा 2 मार्क्स है। त्यस पछाडि यहाँ कसले लेखेको थियो, त्यो कसले लेखेको थियो क्वेसन? लेट मी चेक द क्वेसन है। डियर मिस्टर देवकोटा भनेको छ, देवकोटाले XYZ भनेको छ। डाइरेक्ट अब XYZ लेखिदिए पनि भयो, कुनै एउटा नाम लेखिदिए पनि भयो, नो प्रब्लम है। सो सपोज अब सिम्पली डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर शर्मा यहाँनिर कमा राख्ने र लाइन टु एकदम मार्जिनमा पार्ने है, मार्जिन टु मार्जिन पार्ने यसलाई है। डियर मिस्टर शर्मा, ओके, देन यु लुक एट दैट। पहिला त थ्याङ्क यू गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू फर द thank you for the thank you for the invitation to the माथि जुन कन्फरेन्समा भनेको थियो त्यही कन्फरेन्स मैले पुरै त यति भने त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन टु द, माथि क्वेसनमा के भनेको छ? इकोनोमिक कन्फरेन्स, इन्टरनेसनल इकोनोमिक कन्फरेन्स, त्यही लेख्ने थियो। टु द ड्यास अन, कहिले हुने भनेको थियो माथि? अन 20 जुन होइन, अन त्यही अन 20 जुन, 20 जुन इन जेनेभा, इन जेनेभा। त्यही कुरालाई रेस्पोन्स गर्ने हो क्या। आई एप्रिसिएट, आई अलि फर्मल राख्ने है, ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अलि बढी फर्मल राख्नुपर्छ। आई एप्रिसिएट, आई एप्रिसिएट द अपर्च्युनिटी, I appreciate the opportunity to deliver my insights, to deliver my insights, my insights, my insights. अनि अर्को प्याराग्राफमा लेखेर यो कन्फर्मेसन गराइदिने। I am pleased to, RSVP को रेस्पोन्स हो क्या यो। I'm pleased to confirm my availability, my availability for the conference, for the conference. I am pleased to confirm my availability for the conference and look forward and look forward and look forward to participating, to participating in the discussions, in the discussions. सक्यो। यहाँभन्दा लामो लेख्न त टाइमै हुँदैन। अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ है, यसको मुनि चाहिँ है, यसको मुनि चाहिँ के लेखिदिने? बेस्ट रिगार्ड्स। माथि के देवकोटा भनेको थियो चाहिँ त्यति देवकोटा, इमेलमा देवकोटा छ, देवकोटा सक्यो। ल यति गरे पुग्यो है। Then guys, how many of you are here? Oh, 23. नेक्स्ट फिडब्याकबाट चाहिँ सबैजना आउनुपर्छ है। अब आज अलिकति इमिडिएटली पनि हामीले यु गाइज आर गेटिङ द आइडियाज क्लियर आर नट? फिजिकल क्लासको स्टुडेन्ट पनि आउनुभयो होला, सो अनलाइनमा हेबिचुअल भएको छैन होला। सो इज इट वर्किङ वेल गाइज? यु क्यान टेक्स्ट देयर, इज इट वर्किङ वेल अर नट? हेलो गाइज, इज इट वर्किङ वेल अर नट? पक्नु है, म स्पिकर अन राखिदिन्छु नि, बोल्नु नजाने कुरा। के छ, ठिक छ? गुड, यु ह्याप्पी टुडे कि नै? ओके फाइन। सो अब जाउँ अर्को पार्टमा है। Another is there, now it's about reading comprehension है। अब जाउँ, म फेरि ब्याक लैजान्छु। साह्रै सक्यो नि होइन? अदरवाइज यु क्यान ह्याभ द स्क्रिनसट एज वेल। सो आइ एम टेकिङ यु ब्याक नाउ अगेन।
त्यो फाइलको नाम पनि ए क्वेसन त तपाईँहरूसँग हुँदो हुन त है So, okay, let me show you the question now there. So, what was the question? Reading comprehension, okay, Java? Oh, reading comprehension. Let me read out the passage so that it becomes clear in your understanding. Hey, just a minute, guys. यसलाई PDF बनाइदिन्छु सजिलो हुन्छ. Okay. Okay. Now look at this, guys. यहाँ माथि अनिता शर्मा रहेछ अघि माथि मिस्टर लेखेको छु मैले मिसेस गर्नु है त्यो चाहिँ यहाँ लास्टमा नाम अनिता शर्मा भनेर राखेको रहेछ नि त डियर डियर मिसेस राख्नुहोस् है एमआरएस राख्नुहोस् So globalization has transformed the nature of international relations, influencing how nations interact economically, politically, and culturally. One of the key aspects of globalization is what economic interdependence, where countries engage in trade, investment, and financing. यहाँ globalization को बारेमा passage रहेछ. पहिलो चाहिँ प्याराग्राफले के भनेको छ गाइज यो यसमा धेरै टाइम खर्च नगरौँ किन पछाडि क्वेसनहरू धेरै छन् राइट सो ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो इन्टरकनेक्टेड न इन्टरडिपेन्डेन्स हो यसले मार्केट इन्फ्लुएन्स क्रिएट गर्छ इन द पोलिटिकल स्पेयर ग्लोबलाइजेसन अब यो इकोनोमिक स्पेयरमा भयो है अनि पोलिटिकल स्पेयरमा ग्लोबलाइजेसन हेज लेड टु इन्क्रिज डिप्लोमेटिक इङ्गेजमेन्ट्स एन्ड द फर्मेसन अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन द्याट एड्रेस वाट इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन काम के त ग्लोबल च्यालेन्जेसहरू सच एज climate change, security, human rights in your solve गर्ने. Countries now work collaboratively through the United Nations, the World Trade Organization, and regional blocs to ensure stability and cooperation. Then, next to that, furthermore, globalization has promoted cultural exchange. यसले के promote गरेको छ यसबाहेक चाहिँ अरू cultural exchange promote गरेको छ through media, education, tourism. People across the world now share ideas, tradition, and acknowledgement, fostering a sense of interconnectedness. However, globalization, यहाँ के contradiction? अब इसको unexpected result दियो. It also presents what? Challenges such as what? Erosion of local culture, economic inequalities, security threats like cybercrimes and terrorism. As nations navigate the complexities भने के त challengesहरू of globalization, diplomacy plays a crucial role in it. यी समस्या समाधान के लिए गरिदिन्छ डिप्लोमेसीले in ensuring the countries benefit from global opportunities while addressing the associated challenges. So अब क्वेसनहरू हेरौँ है हाउ हेज यहाँ ग्याप ग्याप रहेछ यही आन्सर लेखिदिन्छु सजिलै भइहाल्छ ल आफ्नो चेक गर्ने है आन्सर चाहिँ Look at here. Globalization. ग्लोबलाइजेसनले कसरी इन्फ्लुएन्स गरेको छ एकदम has led to economic interconnectedness. Economic interconnectedness. Economic interconnectedness and interdependence. आफ्नो भाषामा लेख्ने त्यही टेक्स्टको इन्फर्मेसनलाई आफ्नो भाषामा है interdependence where countries engage in what? Trade, investment,
and financial marketizing or financial market ल यति भए पुग्यो अरु धेरै लामो आन्सर लेख्नै हुँदैन है what role do international organization play in globalization very simple के गर्छन् ग्लोबल च्यालेन्जेसहरुलाई सोल्भ गर्न मद्दत गर्छ so international organizations international organizations international organizations just a minute guys call receive sorry for interruption okay international organization अब यो के गर्छन् भन्दा they help nations they help nations cooperate अथवा collaborate to address global challenges like त्यहाँ माथि के भनेको छ क्लाइमेट चेन्ज के भनेको छ त्यही how has globalization contributed to cultural exchange लाई कसरी पुरा क्वेशन स्टेटमेन्ट लेख्नै परेन क्या डाइरेक्ट आन्सर लेखिदिए हुन्छ कसरी भन्दाखेरि globalization has facilitated cultural exchanges थ्रु कसरी भनेको छ हाउ भनेको छ कसरी हो थ्रु के भनेको छ माथि मिडिया भनेको छ त्यस्तै अर्को के भनेको छ एजुकेसन भनेको छ एजुकेसन अर्को के भनेको छ त्यहाँ टुरिज्म पनि थियो क्यारे टुरिज्म अरु के छ एन्ड ब्ला 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 टुरिज्म है टुरिज्म allowing allowing people allowing people to share what त्यहाँ के छ हेर्नु त त्यही टु सेयर के भनेको छ आइडियाज ट्रेडिसन्स नलेज एक्रस बोर्डर्स भनेको छ हो त्यही कुरा लेखिदिनुस् त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ नम्बर 4 मा what are the some challenges associated with globalization अब के भने त भन्दाखेरि डाइरेक्ट these challenges include कुन च्यालेन्जेस भनेको छ गाइस ल भन्नु त माथि these challenges include कुन छ एउटा चाहिँ इरोजन अफ लोकल कल्चर्स भन्ने थियो क्यारे इरोजन अफ लोकल cultures erosion of local cultures similarly economic inequalities economic inequalities economic inequalities and अर्को पनि थियो के थियो ए security threats and security threats that's it okay अब why is diplomacy important in managing global impact किन भन्दा it is because it is crucial because it is crucial केका लागि in helping nations to navigate globalization
by fostering के भनेको छ हेर्नु त त्यहाँ माथि by fostering cooperation के छ त्यही तिन चारवटा by fostering cooperation resolving conflicts and ensuring that countries can benefit from global opportunities भनेर रहेछ ल त्यही कुरा लेखिदिने हो है so this is all about reading comprehension guys यति कुरा यसरी डाइरेक्ट ठाडो आन्सर लेखिदिनुपर्छ कम्प्रिहेन्सनलाई चाहिँ है on what basis marks is given in translation by examiner I mean perfectly right छ भन्ने कति हुन्छ यसो हुन्छ ट्रान्सलेसनमा कहिलेकाहीँ माइनर ग्रामेटिकल इररहरूले पनि ट्रबल ल्याइरहेको हुन्छ है बट मस्ट इम्पोर्टेन्टली वाट इज द मेन फ्याक्ट इज द मिनिङ है तपाईँले मिनिङकै बेसमा हो है क्वेसन पठाइदिनु न अनि जाँच्दैन चाहिँ जानु पर्दैन अहिले पठाइदिन्छु ल भाइबर ग्रुपमा क्वेसन त अनि जाँच जानुपर्छ नि त अनि क्वेसन त जाँच्दैन ल म क्वेसन छैन भने म भाइबरमा हालिदिइहालेँ ल एक्जाम त दिन जानु पर्यो नि हो साथी हो ल त्यहाँ भाइबर ग्रुपमा हालिदिएको छु है क्वेसन हेर्ने ल कोसँग क्वेसन छैन त्यहाँबाट हेर्नुहोस् ओके नेक्स्ट टु दियर राइट एन एसे अब यो एसे त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ आइम नट गोइङ टु डिस्कस अबाउट द्याट एसे राइट नाउ है अब जाउँ सेक्सन बीमा हाउ डज ग्लोबलाइजेसन सेप द फरेन पोलिसी अफ अ कन्ट्री कुनै पनि राज्यको परराष्ट्र नीतिलाई ग्लोबलाइजेसनले कसरी सेप गर्छ भनेको छ है म गाइज यहाँ पोइन्ट पोइन्ट मात्र लेखिदिन्छु है किनभने पुरै आन्सर लेख्दा त अहिले रातको 3 बज्छ एक त हामीले आज ढिलो स्टार्ट गऱ्यौँ है पाउनु भयो कोले यो क्वेसन नपाएको त्यहाँ जानु त त्यो उसमा ओके गाइज यहाँभन्दा उतै ठिक होला ल पिडिएफ फाइल बनाएको भए हुन्थ्यो कि सजिलो त्यो गरिएन सो गाइज हाउ हेज ग्लोबलाइजेसन अब यो क्वेसन लेख्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्रो कसरी निकाल्ने भन्दा यसको चाहिँ इन्ट्रो ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स इम्प्याक्ट डाइरेक्ट वार इज ग्लोबलाइजेसन त्यसरी जाने होइन क्या ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स इम्प्याक्ट रिलेटेड डाइरेक्ट दुईवटा सेन्टेन्स चाहिँ के लेखिदिने इन्ट्रोडक्सन बनाइदिने त्यस पछाडिले कसरी भन्दाखेरि कसरी अब हाउ इट हेज जस्तो 4-5वटा पोइन्ट चाहिँ म लेखिदिन्छु एउटा कुरा त countries formulate countries formulate foreign policy के का लागि भन्नु त के का लागि foreign policy to promote to promote trade investment trade investment FDI FDI and secure development partnership अथवा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा इकोनोमिक पार्टनरसिप अब यो सबै कुरा त ग्लोबलाइजेसन रिलेटेड होइन त हैन किन भन्दाखेरि के का लागि टु रिमेन कम्पिटिटिभ इन द ग्लोबल मार्केट दिज आर द हो र हुन्छ म आफै हेरौँला कपी डन्ट वरी है ल So countries formulate foreign policy to promote trade, investment, FDI, and secure development economic partnership. यसले के सेट गर्छ which sets what? Which sets what? इकोनोमिक प्रायोरिटी सेट गर्छ क्या यसले इकोनोमिक प्रायोरिटी सेट गरिदिन्छ प्रायोरिटिज इकोनोमिक प्रायोरिटी सेट गरिदिन्छ त्यस्तै अर्को पोइन्ट कसरी परराष्ट्र नीतिमा यसले अब यो के गर्छ भन्दाखेरि यो ग्लोबलाइजेसनले के गर्छ भन्दा एन्करेजेस कसले ग्लोबलाइजेसन एन्करेजेस नेसन्स nations to strengthen diplomatic engagement. Diplomatic
engagement, encourages nations to strengthen diplomatic engagement, eh, and and participate in international organizations, international organizations, organizations, organization. अब यसले इम्प्याक्ट पारेर त परराष्ट्र नीति निर्माणमा ग्लोबलाइजेसनले के गर्यो आफ्नो डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्ट स्ट्रेन्थनाइज गरेर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा पार्टिसिपेसन बढाउनलाई यसले के गर्यो जसले के गर्छ भन्दा खास गरी यसले के गर्छ मल्टिल्याटरल मल्टिल्याटरल इन्गेजमेन्ट अथवा मल्टिल्याटरल एग्रिमेन्ट्सहरूमा हस्ताक्षर गर्न के गर्छ सहयोग गर्छ अथवा एग्रिमेन्टहरू बनाउन सहयोग गर्छ यसरी परराष्ट्र नीति इम्प्याक्ट हुन सक्छ त्यस्तै अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो इन्क्रिज कनेक्टिभिटीले के गर्यो भन्दाखेरि नि increased connectivity creates situation to make policies के का लागि to make policies uh, uh, tackle यो क्रस border क्राइम्सहरू अथवा थ्रेट्सहरूलाई हेर्नु त अब यो इन्टरकनेक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदै जाँदा समस्या के आयो भन्दाखेरि अपराधीहरू अपराध गरेर भाग्दिने आतंकवाद सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रशय पाउने अवस्था भयो जसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा ग्लोबलाइजेसनले बाध्य भएर ती राज्यहरूको परराष्ट्र नीति पनि त्यसै बमोजिम के गर्न परिवर्तन गर्न बाध्य बनाइदियो है अर्को कुरा हेर्नुस् है अब स्क्रिनशट लिनुस् ओके मेटाएँ है मैले अब ओके रेकर्डेड पनि होला यो भिडियो अर्को कुरा कसरी भन्दाखेरि नि by influencing cultural and humanitarian policies अब यो कल्चरल र ह्युमेनिटेरियन पोलिसिजहरू भनेका के हुन् त खास गरिकन यो कल्चरल डिप्लोमेसी एजुकेसनल एक्सचेन्जेसहरू ह्युमन राइट्स एडभोकेसी हैन यिनीहरू चाहिँ त्यस्तै राज्यहरूको बीचमा अर्को भनेको बाई एडप्टिङ environmental commitments अब पहिलो पटक नेपालले नै क्लाइमेट चेन्जलाई पनि एउटा चाहिँ छुट्टै क्लज राखेर परराष्ट्र नीति बनाएन त केले ग्लोबलाइजेसनले यति कुरा उल्लेख गरिदिए पुग्यो यो क्वेसनमा चाहिँ है त सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ गाइज अप्ठ्यारा क्वेसन मात्र गरिदिन्छु है सजिलो क्वेसन त आफै गर्न सकिहालिन्छ नि यो नयाँ टाइपको क्वेसन थियो त्यही भएर पुरै लेख्दै हो Okay. So what was the another question, guys? What role do international organizations play in globalization? Your significance of है यो जुन क्वेसनहरु छ यस्ता क्वेसन जुन छन् त्यो क्वेसन त तपाईहरुलाई सिधै जुन क्लासमै पढाएको लेखिरहेको क्वेसनहरु त केही आवश्यक त्यति साह्रो केही गर्नु परेन नि त हैन जुन कुरा छ त्यसलाई नबुझाए भए बुझाइदिने हो ल हेर्नु नम्बर 6 हैन कुन 5 हो हैन 6 को अर्कै क्वेसन रहेछ त Foreign nations engage in diplomacy list the main characteristics of diplomacy. अर्को क्वेसन कहाँको क्वेसन हेरेँ मैले ल Okay, why do nations engage in diplomatic relation? खास गरिकन के जम्मा 3-4 वटा कुरा गर्ने के एक फर्स्ट अफ अल इम्प्लिमेन्टेसन अफ फरेन पोलिसी दोस्रो कुरा टु सेफगार्ड द नेशनल इन्ट्रेस्ट एन्ड अचिभ द नेशनल अब्जेक्टिभ्स तेस्रो कुरा टु मेन्टेन बाइलेटरल प्रोक्सिमिटी अथवा बाइलेटरल टाइज
एन्ड मल्टिल्याटरल नेगोसिएसन। यही तिनवटा कुरालाई सर लेखिदिने बस है। यो भनेको डिप्लोमेटिक रिलेसनका जुन सिग्निफिकेन्स लेखिदिएको छु मैले त्यही हो है। यसले वाइ डु नेसन्स एङ्गेज इन डिप्लोमेटिक रिलेसन भन्ने बित्तिकै के लेख्ने अरे इम्पोर्टेन्स अफ डिप्लोमेसी सबैलाई लेखिदिएकै छु। इम्पोर्टेन्स अफ डिप्लोमेसी सोध्या अहिले इम्पोर्टेन्स अफ डिप्लोमेसी दिस द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिप्लोमेसी भने के हो यो भने कि नेचर अथवा फिचर भनेर लेखिदिएको छु मैले नेचर अथवा फिचर भनेर लेखिदिया होला है फिचर यो ठाडो कन्टेन्ट क्वेसन हो यो म जान्न हरेक क्लासमा सबै डिटेलमा लेखिदिएको छु यस अर नो गाइज ल भन्नुहोस् यस अर नो दिस इज द स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन यो क्वेसनमा केही अब अल्झेर काम छ कमेन्ट गर्नु ल ठिक छ ल परेन ओके फाइन अब जाउँ अर्को डिफाइन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एक्सप्लेन दियर सिग्निफिकेन्स हो यो क्वेसन हेर्नु त हामी डाइरेक्ट के पढ्छौँ युएनओ पढ्छौँ आइएमएफ पढ्छौँ तर यसले के गरिदियो डाइरेक्ट क्वेसनलाई कभर गरिदियो हेर्नु त हो यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ यो क्वेसन चाहिँ डिफाइन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एन्ड एक्सप्लेन दियर सिग्निफिकेन्स यो क्वेसन चाहिँ म गरिदिन्छु है त ल हेर्नुहोस् है त अब So first of all, you need to define the international organization and then what? It has asked what? तिनीहरूको महत्त्व किन छ भनेको छ अब छोटोमा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनेको के हुनु है यसरी लेख्ने एउटा डेफिनेसन चाहिँ बनाइदिन्छु इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स international organizations are known as non-state actors यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ अरे non-state actors भन्छौँ क्या we call them what they are known as what non-state actors so non-state actors formed through multilateral agreement and treaties. Multilateral agreement and treaties. They are established to promote what? Cooperation, collaboration, and integration. Integration in the areas of economy, politics, society, culture, and various phenomenon. यति लेखिदिए पुग्यो various phenomenon है एन्ड देन अब यिनीहरूको सिग्निफिकेन्स म सुई पोइन्ट आउट गरिदिन्छु यिनीहरूको एक एकवटा सेन्टेन्स बनाउने है तपाईँहरूले अब यहाँ कम्प्लिट आन्सर लेखेर हुन्न नि त प्रमोटिङ केका लागि पिस एन्ड सेक्युरिटी इन द वर्ल्ड प्रमोटिङ पिस एन्ड सेक्युरिटी त्यस्तै अर्को कुरा फर economic cooperation and development economic cooperation and development similarly अर्को कुरा for addressing global issues and challenges similarly for projecting and protecting human rights situation human rights similarly for standardizing
स्ट्यान्डर्डाइजिङ ग्लोबल पोलिसिज, ग्लोबल पोलिसिज ल यति कुरालाई बेस बनाएर यो आन्सर लेख्नुपर्छ है। You got to develop your answer in this way, okay? ल स्क्रिनसट लिनु। सेक्सन सी का क्वेसन त गाह्रो थिएनन् आज, अलि सेक्सन बीमा चाहिँ अलि नयाँ क्वेसन राखिदिएको थिएँ क्या। के हो गाइज ल भन्नु त, गाह्रो परेन? सेक्सन सीमा अलिकति प्रब्लम भयो होला। एनजिओ एनजिओ एमएनसी आर द एक्जाम्पल्स हो। इन्टरनेसनल एनजिओ होइनन् क्या, एनजिओ मात्र। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनेपछि त इन्टरनेसनल गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन पऱ्यो नि त। एनजिओ भनेको त नेसनल पऱ्यो, इन्टरनेसनल भएन नि त। नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन पनि पर्छन्, तर इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन पर्छन् क्या यसमा। ल ओके गाइज, सो अब हेर्नु त, यहाँभन्दा बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ गाह्रा छैनन्। यी क्वेसनहरू सर म देखाउँछु, देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अब कहाँ थियो अरे, ओके। ओके, look at that. अब यो what are the advantages of trade agreements and developing countries नेपाल? ट्रेड एग्रीमेंट का फाइदा के था? फ्लेक्सिबल ट्रांजिट हो, commercialization of Nepal's product, similarly access to international market, similarly promotion of the trade deficit। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको के, so we access to the international market, domestic markets are converted into international market, then after purchasing power is increased, economic growth can be achieved। यी कुरा हो, सकिहाल्नुहुन्छ ल। Define regionalism, discuss the role and effectiveness of SAARC promoting economic cooperation in South Asia। यो पनि जस्ताको तस्तै क्वेसन लेखिदिएको छु, त्यही लेख्ने हो है। यहाँ अरू गाह्रो क्वेसन छैन, गाह्रो क्वेसन पो सिकाउने हो। कोर्टमा जस्ताको तस्तै लेखिदिएको क्वेसन त मैले पढाउनु परेन। राइट अ सर्ट नोट अन नेपाल्स फरेन पोलिसी प्रायोरिटिज, ठ्याक्कै लेखिदिएको छु सर। फरेन पोलिसी, नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रायोरिटी भनेको के हुन् गाइज ल भन्नु? what are the foreign policy priorities? यो सबैलाई लेखिदिएको छु मैले, नेपालको परराष्ट्र नीतिका चाहिँ के भन्छ प्रायोरिटिज भनेर। यसले के चाहिँ सोधे हो, बुझ्नुभयो प्रायोरिटी भने? एकदम सिम्पल छ। यसले के सोधे, अब्जेक्टिभ त सोधे हो यस्तै कुरामा हो क्या भत्किने भनेको। सीधा अब्जेक्टिभ सोधे हो, प्रायोरिटी इकोनोमिक डिप्लोमेसी, इकोनोमिक ग्रोथ, प्रोटेक्शन अफ स्टेट सोभर्निटी, एन्ड देन आफ्टर प्रमोटिङ नेपाल्स रोल इन युनाइटेड नेसन एन्ड regional organization for promoting peace and security, similarly achieving the national interests and objectives through the development partnership, foreign direct investment। यी सबै कुरा यही हो है, डाइरेक्ट अब्जेक्टिभ सोधेको। किन भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ त पोलिसी प्रायोरिटी हुन्। what are the objectives and major function of United Nations? डाइरेक्ट कन्टेन्ट भयो, यो पनि के भएन होइन। लिस्ट आउट द की डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज, यो पनि डाइरेक्ट क्वेसन भयो। एम्बेसडर र एम्बेसीका छुट्टा छुट्टी के लेख्ने, हामीले के लेख्नु पर्यो, एम्बेसडर एम्बेसिजका भनेर ठ्याक्कै के हो भन्दा नन इन्टरफेरेन्स हो। त्यस पछाडि नन इन्टरभेन्सन, त्यस पछाडि एक्जेम्सन फ्रम द ट्याक्सेसन अफ लोकल लज, एन्ड देन आफ्टर नो डिटेन्सन। यी कुरा त हो। अनि त्यहाँ आफ्टर फ्रिडम अफ ट्राभल एन्ड स्टडी एन्ड रिसर्च, अनि राइट्स अफ द नेसनल फ्ल्यागसिप अन द भेहिकल होइन, ती कुराहरू हुन्। सो अब यो रोल अफ रेमिटेन्स इन नेपाल्स इकोनोमी के छ, यो एउटा एसे टाइपको क्वेसन छ।
यो तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा त अब डाइरेक्ट लेखिदिएको कुरा भयो गाइस, यी सकिने रहेछन्। अब अर्को हप्ताको क्वेसन चाहिँ एकदम हाइली स्ट्यान्डर्ड आउँछ, एनालाइटिकल क्वेसन मात्र बढी आउँछन्। सो म फिडब्याक यसरी नै गरिदिन्छु। ट्राई इट, सबैजना एटेम्प गर्न जाने, म आफै क्वेसन चेक गरेर तपाईँहरूलाई कपी पनि दिन्छु ल। थ्याङ्क यू गाइस, गुड नाइट फर टुडे एन्ड थ्याङ्क यू फर जोइनिङ मी नाउ हियर। So guys, good night now. Good night, all of you. Good night. You enjoyed the session or not? Come on, you people come to speak now. Enjoyed the session? Yes, sir. Okay guys, अलि मेहनत गर्ने है, पढ्ने, मजाले पढ्ने। गाह्रो लागेको छ भनेपछि अझै still we have got time, we still can work on it है। So okay, good night all of you. Good night.